السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم اور فضل سے خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ تو دوستو، جس طرح ہم پہلے ویڈیوز بناتے ہیں، آج بھی ہم اسی طرح ایک ویڈیو دیکھیں گے جو بہت ریالٹی پہ اور حقیقت پہ اور انٹرسٹنگ ہے۔ تو وہ ویڈیو ہے ایک مجاہد، افغانستان کے مجاہد کے بارے میں، اور جن کا نام عمر ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب امریکہ نے افغانستان کا محاصرہ کیا تو امریکہ نے پتہ نہیں 30 سے 35 کے درمیان ممالک نے جمع ہو کر فوج بھیجی افغانستان میں قابض ہونے کے لیے۔ تو کس طرح اس مجاہد نے اپنے ملک کا دفاع کیا، کس طرح اپنے لوگوں کا دفاع کیا، اور ان فوجوں سے اس نے جنگ کی، لڑا اور ہمیشہ ڈٹا رہا ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اور کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیا کیا سینز ہوئے، اور امریکہ نے کتنی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی عمر کو، تو لیکن وہ نہیں ان کو ملے۔ اور کس طرح نہیں ملے، کون سی طاقت تھی ان کے پاس کہ ان کو امریکہ کو نہیں ملے۔ امریکہ وہ ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، کہ جو پرندے کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے دنیا سے، تو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح وہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ سو دوستو، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہی کہ کیا کیا معاملات ہوئے۔ سو لیٹس سی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اکتوبر 2001 جب امریکہ نے 32 ممالک کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا جس نے تورا بورا جیسے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا۔ دوستو، اس دوران ملا محمد عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات مسلسل افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ ناظرین، طالبان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیاروں F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ملا عمر نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کرے تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کرے اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو جائے۔ دوستو، کابل چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکی زمینی رستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح جب امریکی اور نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو وہ ناپاک قدم کاٹ دیے گئے۔ ناظرین، ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں ایک چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی کمرے میں ان کے پاس ضرورت کے چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس میں ایک پرانا ریڈیو تھا جس کے ذریعے ملا عمر BBC پشتون کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ناظرین، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 2 ماہ تک مسلسل افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی، مگر امریکہ ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام ہوا۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کے انٹیلیجنس افغانستان کا چھپا چھپا ڈھونڈتی رہی، مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین، اس بات پر پوری دنیا حیران ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ امریکی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ دوستو، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے، مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے خاص بندے تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے ان کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈز استعمال کرتے تھے جسے عام انسان یا دشمن کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ناظرین، ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا، اور سوائے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ مقیم ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کے پاس قرآن مجید اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی جس
जिसमें वो अपनी जिंदगी के अहवाल लिखा करते थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्ला उमर 2013 तक इसी खुफिया ठिकाने में मौजूद रहे। नजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे कि ये खुफिया ठिकाना अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद था और अमरीका को इसकी खबर तक न हुई। दोस्तों, एक डच खातून सहाफी बेटी डेम ने मुल्ला उमर की जिंदगी पर एक तफसीली किताब द सर्चिंग फॉर एन एनिमी बी तहरीर की है, जिसमें इस खातून सहाफी ने वाज़िह तौर पर लिखा है कि अमरीका जिसको सालों तक ढूंढता रहा वो अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिहाइश पसीर था। नजरीन, 2013 तक अमरीका ने हर मुमकिन कोशिश की और मुल्ला उमर की सर की कीमत लाखों डॉलर्स मुकर्रर की, मगर बावजूद इसके अमरीका मुल्ला उमर तक रसाई पाने में मुकम्मल नाकाम हुआ। दोस्तों, इसी दौरान अमरीका ने मुल्ला उमर की करीबी साथी को भी गिरफ्तार किया, मगर उसने अमरीकी हुकाम को मुल्ला उमर के बारे में कोई खबर नहीं दी। बागराम जेल में कैद इस मुजाहिद पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसके नाखून तक निकाले गए और इसी जुल्म के दौरान इसकी शहादत हुई, मगर इसकी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। नजरीन, मुल्ला उमर बीबीसी पश्तो की खबरें लाजमी सुना करते थे, जबकि उसामा बिन लादेन की मौत की खबर भी उन्होंने रेडियो पर सुनी थी। नजरीन, डच सहाबी बेटी डेम अपने किताब में लिखती है कि 9/11 के बाद अमरीका ने मुल्ला उमर की सर की कीमत $10 मिलियन रखी थी, मगर वो जिस घर में रिहाइश पजीर था उसी घर वालों को भी इस पुरस्कार मेहमान की शनाख्त का इल्म नहीं था। इनके पास एक इंतहाई वफादार मुहाफिज जब्बार उमरी हमेशा रहता था। नजरीन, मुल्ला उमर की वफात के बाद अफगान हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि वो अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर था। अफगान हुकूमत का कहना था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और पाकिस्तान में ही मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ, मगर इसके फौरन बाद मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब ने बयान जारी किया कि इनके वालिद की मौत बीमारी की सबब हुई और वो अफगानिस्तान में मुकीम थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुल्ला उमर हेपेटाइटिस सी में मुब्तला थे और इन्हें अफगानिस्तान में दफनाया गया। नजरीन, इस पूरे वाक़े के बाद अमरीका को इंतहाई रुसवाई नसीब हुई, क्योंकि सालों तक CIA और नेटो अफवाज मुल्ला उमर को पकड़ने में नाकाम हुई, जबकि इनके रिहाइशगाह अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर थी। नजरीन, बेशक ये अल्लाह ताला की मदद थी जिसके आगे दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपने वीडियो देखी एक मर्द कामिल, मर्द मुजाहिद की, जिसको देख के एक ईमान बंदे का, इंसान का ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो कुछ भी नहीं होने देता इंसान को, और अगर इंसान की मौत लिखी हो तो वो आ ही जाती है, लेकिन अगर ना लिखी हो तो वो चाहे अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर रिहाइश पजीर हो तो उसको एक खराश भी नहीं आ सकती। तो मैं तो ये स्टोरी सुन के शॉक्ड हो गया हूँ दोस्तों कि उनका ईमान किस लेवल का ईमान था। और जब उन्होंने अमेरिका ने मुहासरा किया 32-33 मुल्कों की फ़ौज के साथ, तो मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लोगों से कहा कि अपने घरों से निकलकर पहाड़ों का रुख करो ताकि ये हमले कम हो सकें। वाह यार, किस लेवल का ये उनका डिसीजन था लोगों को बचाने के लिए, और जो कामयाब भी हुआ। और फिर वो एक छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर हो गए और वहाँ पे रहकर उन्होंने अपने फ़ौज को कमांड किया। वाह, दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उनकी जो उनके जासूसी निज़ाम था वो भी टेलीफोनिक नहीं था, वो भी खतूत के ज़रिए, और वो भी कोड वर्ड्स में हुआ करता था। उन्होंने एक कंप्लीट एक ज़बरदस्त किस्म का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ था कि जिसकी वजह से वो आज कामयाब हो गए। तो उनका एक ईमान था और उनका एक जो मज़बूत अल्लाह पर यकीन था वो उन्हें कामयाब उनको किया अल्लाह ताला ने। और उनके पास कमरे में देखेंगे चंद चीज़ें थी। अल्लाह की इबादत किया करते थे, कुरान मजीद पढ़ा करते थे, डायरी पे वो अपने अहवाल लिखा करते थे। तो किस तरह की उनकी मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजरी और अमेरिका उन तक नहीं पहुंच सका, हरगिज़ नहीं पहुंच सका। और उनकी जो डेथ हुई तो वो बीमारी के बायस हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका ईमान इस वीडियो को देख के ताज़ा हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।